Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about geography in social science. So we completed around 5 lessons in social science. So from this video onwards, we are going to discuss a new lesson, and that is a sixth lesson. That is from geography. So this is the lesson which we are going to discuss in this session. Unit 2, lithosphere to exogenetic processes in geography. So in this session we are going to discuss about the unit 2, lithosphere exogenetic processes. In the first lesson geography itself, I have given some meaning and explanations for what is exogenetic processes and endogenetic processes. Exogenetic process means which processes or changes which will take place outside the earth. That is known as exogenetic processes. Lithosphere is nothing but different layers of earth surfaces. That is known as a lithosphere. So in this session, we are going to discuss about the earth's different layers and how its different layers getting splitted or how it changes based on the different activities of the internal and external processes that taking place inside the earth surface and outer surface of the earth. That's what we are going to see in this lesson. So in the lesson நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து எர்த்ல இன்டர்னல் என்ன எர்த்துக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குது பூமிக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். So in this lesson we are going to discuss about the what are all the changes or any improvement in the land surfaces of the earth that and all we are going to see in this lesson. So especially in this session what we are going to discuss is introductions about the lithosphere. Right now what we saw, that is introduction. So next concept is weathering. Weathering is still further classified into physical weathering, chemical weathering, biological weathering. So we will in detail we will discuss in the upcoming session or in the upcoming videos. So weathering is nothing but weathering is nothing but breaking down or disintegration or decomposition of materials or substances which are present in the earth's outer layer or earth surface. So பூமிக்கு வெளியில அந்த பூமிக்கு மேல் பகுதியில் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பிளவுபடுறது இல்லை உடைஞ்சு போகிறது இல்லை பூமிக்குள்ள மக்கி போயிட்டு இல்லை வெளியே வருது, அது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அதை உடைஞ்சோ செறிஞ்சோ வெடிச்சோ ஏதோ ஒரு வெளியே வர்றது தான் weathering. ஸோ அந்த வெதரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 different types of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. ஸோ ஃபிசிக்கலாக நார்மலாக அதோட ஷேப்ஸ் அந்த மாதிரி மாறி மாறி சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் physical weathering. அதோட ஷேப்ஸ்லேருந்து நார்மலாக இருக்க ஷேப் இன்னொரு ஷேப்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா physical weathering. Just I am giving a simple meaning for the terms. What is about what is meaning of physical weathering, what is chemical weathering, what is biological weathering. Okay. So chemical weathering is nothing but a disintegration and decomposition of rocks due to chemical reactions. So there is a chemical substances which present in the air, water, land, earth surfaces everywhere. So in the presence of chemical in the atmosphere, in the earth, that creates a changes around the surface of the earth and the environment. That is known as chemical weathering. So next weathering is biological weathering. Biological weathering which happens or which occurs due to the penetration and the expansion of plant roots. That means இப்போ நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்துக்கலாம், ஒரு பெரிய பாறை இருக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும். அந்த பழைய வீடோ இல்லை பழைய பாறையில் என்ன பண்ணும், ஒரு செடி மரம் வந்து ஒரு வேர் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து அந்த மரத்துக்குள்ளே அந்த பாறைக்குள்ளேருந்து உடச்சி வெளியே வரும். தட் இஸ் நோன் அஸ் பயாலஜிக்கல் வெதரிங்.
So next concept we are going to discuss is gradation, agents of gradation. So gradation is nothing but normal gradation என்ன மீனிங்னா ஸோ ஒரு பாறை இருக்கும் அந்த பாறையிலேருந்து சின்ன சின்ன துகள்களாக அந்த மணலோ இல்லை அந்த இருக்க சின்ன சின்ன small pieces of rocks get splitted and broken into, and then it get leveled around that big rocks. That is known as gradation. So what are the different types of gradation, or different agents, or different factors of gradation? So that and all we will see in the next session. So now we will straight away move into the lesson. So these are all the concepts which we are going to discuss in this session. As much as possible, we will try to finish this concept. If it is not possible, we will move to the next session and we will do it. Unit 2, lithosphere, exogenetic processes. I have given the meaning about what is lithosphere, what is exogenetic process. பூமியில பூமியோட டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸஸில் அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, என்ன மாற்றம் நடக்குது அந்த லெசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எதன் மூலிமா அந்த சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றதையும் இந்த லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். அது வந்து சேஞ்சஸ் தட் ஹேஸ் டேக் பிளேஸ் இன் த லித்தோஸ்பியர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஏர் தட் அண்ட் ஆர் ஆல் occurred or created by the different factors or different natural forces. For example, air, wind, water, glaciers. There are different types of factors are there which will bring changes or will create more movement in the upper layer or outer surface of the earth. That's what we are going to discuss in this lesson. The earth is a dynamic system that undergoes various changes due to internal and external process. So what they are telling, dynamic means earth is a changing system. How means inside internal and external, inside interior of the earth and exterior of the earth, there will be a changes will frequently and continuously which will happen. That is known as dynamic system. Earth is a dynamic system. That means there is always a possibility or happening of internal and external changes that will occur inside and outside of the earth. The continuous interaction of these two processes controls the structure of the earth surface. So what happened? So there is a internal changes and the external changes. So internal process and external process. So this internal and external process or internal or external changes that will create a continuous happening in the earth surface, and that will bring the complete change of the structure of earth surface. The external processes are the consequence of solar energy and gravitational forces, whereas the internal processes are an outcome of earth internally. So external process or external changes are the consequence. So the external process and the external changes எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து due to the solar energy, சூரிய கதிர்களாலையும், and then gravitational force, சூரிய கதிர்களாலையும் இந்த பூமியுடைய புவியீர்ப்பு விசையினால தான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்டர்னல் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே டியூ டு த இன்டர்னல் ஹீட். ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் த ஹீட் there is a lots of heat or temperature that will changes the interior of the earth structure. That is known as lithosphere and exogenetic process. This is the introduction about this lesson. So in the lesson நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா first lesson ஃபுல்லாவே நம்ம பார்த்தது வந்து internal changes, what happen inside and interior of the earth. That and all we discussed volcanoes, earthquakes, tsunamis, this and all we saw in the first lesson in geography. So opposite of that lesson, in this lesson we are going to discuss about the external processes or external changes or external consequences which
given by the solar energy and the gravitational forces. ஸோ பூமியோட வெளிப்பகுதியில் சூரிய கதிர்களாலையும் புவியீர்ப்பு விசையினாலும் என்ன மாற்றங்கள் நடக்குன்றதா இந்த லெசன் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். அது ஒன் பை ஒன்னாக வேறு வேறு ஃபேக்டர்ஸ் வேறு வேறு கான்செப்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்டாக வரும். கொஞ்சம் கவனமாக கவனிச்சுட்டு வாங்க. நிறைய அந்த லெசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எரோஷனல் டெபாசிஷன் வரும். இந்த ரெண்டு முக்கியமான வேர்டு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் டூ வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எரோஷனல் அண்ட் depositional. So now we move. These are all the exogenetic changes. So weathering and mass movement. Weathering is nothing but disintegration and breaking down of substance or materials which are present in the outer layer of the earth. That is divided into three different sections. That is physical weathering, chemical weathering, biological weathering. Weathering na enna na ஏதோ எர்த்ல அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த எர்த் சர்ஃபேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா இருக்கிற என்னெல்லாம் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வழியில உடஞ்சோ டீகம்போஸ் ஆகியோ வேற வேற ஃபார்முக்கு அது கன்வெர்ட் ஆகும். அதோடைய இருக்கிற சைஸ் ஷேப்பை விட்டு வேற ஒரு ஃபார்ம் சேஞ்ச் ஆகுது. தட் இஸ் நோன் அஸ் வெதரிங். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமாக நடக்குது. ஒன்று ஃபிசிக்கல் வெதரிங், இன்னொன்று கெமிக்கல் வெதரிங், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பயாலஜிக்கல் வெதரிங். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ், கெமிக்கல், இது வந்து தட்பவெப்பநிலை, வேதியியல் மாற்றங்கள், இந்த மாதிரி வேற மாற்றங்கள் நடக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வெதரிங் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபிசிக்கல் வெதரிங், கெமிக்கல் வெதரிங், பயாலஜிக்கல் வெதரிங். கிரேடேஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லேண்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து ராக்ஸால் மேடப் ஆனது மேக்ஸிமம். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த earth surface is made up of rocks and soils. So how that rock, soils and other substances get leveled or get change its position or change its shape, that's what we are going to discuss in this gradation and degradation, aggradation. ஸோ கிரேடேஷன்னா என்னன்னா ஒரு லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், ஏதோ ஒரு இயற்கை மாற்றங்களால் அந்த லேண்ட் சர்ஃபேஸ் கம்ப்ளீட்டாக மாறும். இப்போ பாறை இருந்ததுன்னா அந்த பாறை மழை பெஞ்சு அது உடஞ்சி கரைஞ்சி போய் மாறுறது தான் கிரேடேஷன். அது சிம்பிளாக கிரேடேஷன் ஆகாத மீனிங்கு. டீக்ரேடேஷன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். டீக்ரேடேஷன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த வேர்டு மண் அரிப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கா? மணல் அரிப்பு, மழை பெஞ்சனால வெள்ளம் ஏதோ ரீசன் மூலிமா மணல் அரிப்பு, மண் அரிப்புன்ற வார்த்தையில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் டீக்ரேடேஷன். அக்ரிடேஷன்னா என்னன்னா ஏதோ ஒரு இயற்கை மாற்றங்களால, இயற்கை சீற்றங்களால, நம்ம லாஸ்ட் லெசன்ஸ்ல பார்த்துருப்போம் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பார்த்தோம்ல, தட் இஸ் நோன் அஸ் அக்ரிடேஷன். பூமிக்கு உள்ளேயும் பூமிக்கு வெளியிலையும் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் எப்படி வந்தது, ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரிவர்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிடேஷன் ப்ராசஸ் தான். ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினால, ஒரு நேச்சுரல் ஏஜென்சி ஏதோ ஒன்று சுனாமி ஏதோ ஒன்று வந்ததால அதுக்கெல்லாம் பிளவு ஏற்பட்டு தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஷேப்பு பூமிக்கு உள்ள தானாக வெளியே வர்றது தான் அக்ரிடேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நவ் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ நவ் வி ஆர் என்டரிங் இன்டு த அதர் கான்செப்ட். ஸோ whenever you coming into the social science class, just to watch the videos and mark the question answers what under all mark in the video, and then after watching the videos mark the question answers and then read the concept what is taught in the videos. This is the daily homework. Watch the videos, mark the question answers, read the lesson and complete the class work also. That is the daily homework whenever you are getting social science video. So these are all the examples of different types of weathering. So you can see what are the examples of physical weathering. So through water, wind, ice, gravity. So these are all the phenomena or substances which will bring changes in the earth surface, outer layer of the earth surface. So next one is chemical weathering. See what is chemical weathering? ஸோ வேதியியல் மாற்றங்கள். ஸோ இப்போ யாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன், அயன் ஓர், ரஸ்டிங், துரு பிடிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் கெமிக்கல் வெதரிங். பயாலஜிக்கல் வெதரிங்னா பூமிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மரம் செடியோட ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே
அது முளைச்சி வளர்ந்து வந்து அழகாக இந்த பாறை உடச்சி வெளியே நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. அது போக நான் காமிக்க வீடியோஸ் சீரிஸ் நிறைய வரும், அதெல்லாம் காமிக்க நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பாறைகளில் லிச்சன்ஸ், ஒரு சில சின்ன சின்ன நுண்ணுயிர் கிருமிகள் கிரியேச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாறைகளில் வளர்ந்து வரும். அதுங்களே பார்த்தீங்கன்னா that will create a changes in the rocks and huge mountains, that is known as biological weathering. So these are all the examples of or examples of physical weathering: exfoliation, granular disintegration, block disintegration. These are all the examples of physical weathering. So now we are completely seeing about the exogenetic process. பூமிக்கு வெளியில என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குன்றத பார்த்துக்கோம். அதையே பூமிக்கு வெளியில what changes happening that has been divided into 3 different types, that is physical weathering, chemical weathering, biological weathering. So அந்த மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ் வந்து 3 விதமா பிரிச்சுக்கிறாங்க. அந்த 3 விதமா பிரிச்சதுக்குள்ள அதுக்குள்ள தனித்தனியா வேற வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ், வேற வேற ஃபேக்டர்ஸ்னாலையும், வேற வேற சப்ஸ்டன்சஸ்னாலையும், வேற வேற நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ்னாலையும் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குன்றது தான் இப்போ நான் இமேஜஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ பயாலஜிக்கல் வெதரிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் பெனிட்ரேஷன் தான் பிளான்டோடைய ரூட். அந்த வேர் பூமிக்குள்ளேருந்து ஊடுருவி வெளியே வருதுல்ல, அதுதான் வந்து இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பாறைகள் இருக்குது. இந்த பாறைகள்லேருந்து how the roots coming out of the solidified rock, that is known as penetration, expansion by plant roots. Almost all are same. இப்போ மண்புழு எதுவுமே பூமிக்குள்ள பாறைக்குள்ள வெளியே வருது. அதே மாதிரி சில மனுஷங்களோட அவங்களோட நடவடிக்கைகள் மூலமாக அந்த பாறைகளை உடைச்சிட்டு வேற சேஞ்சஸ் நடக்கிறது தான் பயாலஜிக்கல் வெதரிங். கெமிக்கல் வெதரிங்னா ஆக்சிடேஷன், இந்த காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதம், இது எல்லாமே அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் ஆகிட்டு என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது பாறையில், அதுதான் வந்து கெமிக்கல் வெதரிங். Just to have a look into this, we will see in the later sessions. So weathering is the disintegration and decomposition of materials of the Earth's crust by their exposure to the atmosphere. So what you are telling me? So Earth atmosphere la irukra first layer crust, and the crust first layer la அந்த அட்மாஸ்பியர்ல சில சேஞ்சஸ் நடக்குது. என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணா டிஸ்இன்டகிரேஷன் அண்ட் டீகம்போசிஷன். டிஸ்இன்டகிரேஷன்னா இன்டகிரேஷன்னா ஒன்னா இருக்குது, டிஸ்இன்டகிரேஷன்னா பிரியுது. சில ஏதோ நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன இயற்கையா என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே பிளவு ஏற்பட்டு பிரிஞ்சு போகிறது தான் டிஸ்இன்டகிரேஷன். டீகம்போசிஷன்னா இட்ஸ் கெட்டிங் இந்த எப்படி சொல்றது, டீகம்போசிஷன் இஸ் நத்திங் பட் மெட்டீரியல்ஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு மேனுவல்ஸ். அது மக்கி போகிறது, உரமா மாறுறது, அதுதான் வந்து டீகம்போசிஷன். ஓகேவா? அது வந்து மண்புழுவால நடக்கும், எர்த்வாமால நடக்கலாம், இல்லை தண்ணியால நடக்கலாம், வேற ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் ஏஜென்சி, ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலியமா நடக்கலாம் டீகம்போசிஷன். ஸோ வெதரிங் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்இன்டகிரேஷன் அண்ட் decomposition of materials of the Earth's crust by their exposure to the atmosphere. That is known as weathering. So in the mark பண்ணிக்க பாருங்க. This is the answer for question number 4th block. First question and answer. So இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணிருக்க எல்லாமே question and answer அந்த block அந்த ரோமன் லெட்டர்ஸ்க்கான கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு புக்ல மார்க் பண்ணிட்டு and then start copying in your classwork. தயவு செய்து வீடியோஸை பார்த்து எழுதாதீங்க. வீடியோஸை வந்து லிசன் பண்ணுங்க, புக்கை திறந்து வச்சுங்க, வீடியோஸ் லிசன் பண்ணுங்க. வீடியோஸை லிசன் பண்ணிட்டு புக்கை பார்த்துட்டு புக்கில் மார்க் பண்ணிட்டு புக்கை பார்த்து எழுதுங்க. அப்போதான் உங்க கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது, உங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. So weathering has been divided into three types. Three types of weatherings are there: physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. So in this session, I have given more introduction about what is physical weathering, what is chemical weathering, what is biological weathering, but still I am giving. Physical weathering, it is the breakdown of the rocks without changing their chemical composition
through the action of a physical forces. So physical weathering means breakdown or disintegration or splitting up of the rocks shape without changing its chemical composition through the action of physical forces. ஏதோ ஒரு physical forces அது வந்து இயற்கையா நடக்கிற ஒரு சில மாற்றங்களால அந்த கல்லுடைய அந்த பாறையோட தன்மை உடைஞ்சு அதோட ஷேப் மாறும். பட் அதோட இந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், அப்படியே பக்காவா அப்படியே இருக்கும் அப்படின்றது தான் பிசிக்கல் வெதரிங். The constant freezing and thawing of rocks during the night and day leads to the expansion and contraction of rocks. So freezing means, as you all know, getting freezed. And the substance வந்து இறுகி போய் ஐஸ் கிரீம் மாதிரியோ இல்ல ஐஸ் கட்டி மாதிரி தான் freezing. Thawing na heat process. ஏதோ ஒரு heat process ஹீட் ஆகலையா அந்த பாறைகள் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா they started getting melting. அந்த பாறைகள் ஏதோ ஒரு வழியில ஹீட் மூலமா உடையிறது, பிளவு ஏற்படுது. மெல்டிங்னா பக்காவா மெல்ட் ஆகி போறது கிடையாது, மைல்டா மெல்ட் ஆகும். பட் நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது, நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் thawing ஆஃப் ராக்ஸ். ஸோ பகல்லையும் நைட்லையும் நம்ம கண்களுக்கு தெரியாம சில பாறைகள் ஃப்ரீஸ் ஆகுது, சில பாறைகள் உருகி துகள்கள் ஆகிறது. அதுதான் வந்து பிசிக்கல் வெதரிங். ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரோமனோட 6 கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சரு. மேபி இது வந்து டிஸ்டிங்விஷ் கொஸ்டின்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த கொஸ்டின் புக் பேக்ஸ் கொஸ்டினை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுங்க. மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நோட்ல கவர் பண்ணிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ரோமன் லெட்டர் 7 கொஸ்டின் நம்பர் 1. பிரீஃப் கொஸ்டின், பேராகிராஃப் கொஸ்டின், பெரிய கொஸ்டின் இது. பிசிக்கல் வெதரிங் பற்றி எழுதணும், பயாலஜிக்கல் வெதரிங் பற்றி எழுதணும், கெமிக்கல் வெதரிங் பற்றி எழுதணும். அதை ஃபுல்லாக நான் மார்க் பண்ணி வச்சுப்பேன். எந்த வீடியோவில் முடியுதோ அது வரைக்கும் பார்த்துட்டு அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் மார்க்கிங் இட் இன் யுவர் புக் அண்ட் தென் ரைட் டவுன் இன் யுவர் நோட். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பிசிக்கல் வெதரிங். So there are different examples for physical weathering. Exfoliation, block disintegration, granular disintegration are the different types of weathering. So physical weathering பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதை வந்து weathering 3 டைப்பா பிரிக்கலாம்ல. These are the 3 different types of weathering. அந்த 3 டைப்ஸையும் அதுக்குள்ள சில வேற வேற டைப்ஸ் வேற வேற ஃபார்ம்ல அந்த weathering பிரிக்கலாங்க. So the first physical weathering, exfoliation. Exfoliation is nothing but the alternate heating and cooling on rounded rock surfaces leads to the peeling of rocks. Peeling na the தோல் உரிக்கிறல்ல, சாத்துக்குடி தோல் உரிக்கிறது, வெங்காயத்துக்கு தோல் உரிக்கிறது, ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு தோல் உரிக்கிறது பேர் தான் பீலிங். பீலிங்னா இப்போ ராக்கோடைய மேல் பகுதியாக இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து தோல் மாதிரி உறிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி உறிஞ்சி வெளியே போய் பாருங்க, இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். So you can see this. So the first layer or upper layer of the rocks என்ன பண்ணுனா அந்த தோல் மாதிரி உறிஞ்சி தானாவே இந்த கேப் தெரியுது பாத்தீங்களா. ஸோ இதான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ், ஒன்று ஒரு லேயர் கிரவுண்டாக இருப்பாங்க, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இருப்பாங்க. அதான் ஒன்று ஒரு லேயரு. அது ஹீட்டுனாலையும் அந்த கூலிங்னால, ஸோ டியூ டு த ஃப்ரீசிங், கூலிங், ஹீட்டிங் ஆஃப் திஸ் நேச்சுரல் ஃபினாமினல் the layer of the earth got peeled out. அந்த தோல் மாதிரி அந்த லேயர் அப்படின்னா அந்த மேல்பட்ட பகுதி அது பிரிஞ்சு போகிறது தான் எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ஃபோலியேஷன். ஷீட்டிங் அண்ட் ஷேட்டரிங் ஆர் த அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஃபோலியேஷன். ஸோ ஃபிசிக்கல் வெதரிங்ல 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து எக்ஸ்ஃபோலியேஷன், இன்னொரு டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்டிங் அண்ட் ஷேட்டரிங் ஆர் த அதர் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் physical weathering. So next is granular disintegration. Granular means appearing to be small pieces.
கிரானுலர்னா சின்ன சின்ன பீஸா இங்க பாருங்க, இதான் இது ஒரிஜினல் ஷேப். இது இந்த டாட் லைன்ஸ் பாத்தீங்களா, this is the original shape of the rock. அதான் ஃபார்மல் சர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டாங்கல. So that means that is the original shape or original surface of the rock that got disintegrated. Granular disintegration is nothing but a original size or shape of the rock got getting broken or splitted into small pieces. That is known as granular disintegration. So granular disintegration takes place in crystalline rocks where the grains of the rocks become loose and fall out. So grains என்னன்னா small pieces of rocks அது என்ன பண்ணுங்க உடைஞ்சு துகள்களா மாறி கீழ விழுகுதுன்னா grains. So இந்த crystalline rocks அது என்னன்னா crystalline rocksன்ற ஒரு ராக்ஸ் இருக்கு. அந்த ராக்ஸ்ல இந்த மாதிரி இந்த நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு காத்தோ மழையோ ஏதோ பட்டுச்சுன்னா படும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஒரிஜினலா இந்த ஷேப்ல இருந்திருக்கும். அப்படி இந்த இயற்கையோ காத்து மழை வெள்ளம் எது வந்தாலும் அந்த காத்து மூலியமா நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ் மூலியமா நேச்சுரல் ஃபினாமினல் மூலியமா நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் மூலியமா அது என்னன்னா கொஞ்சமா உடஞ்சி நாமளே பார்த்துருப்போம். நம்ம வீட்டில் ஒரு சில பழைய வீடுலாம் விட்டாங்கன்னா நார்மலாக விடும்போது நார்மலாக இருக்கும். கொஞ்சம் நாளாக அந்த வீடுடைய பேஸ்மெண்ட்டு மற்ற அவுட்டர் வால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே காற்று மழையில் கொஞ்சமாக உடஞ்சி தூக்கங்களாக மாறுறது தான் கிரானுலர் டிஸ்இன்டகிரேஷன். So next type of physical weathering is block disintegration. So block disintegration என்னன்னா successive heating and cooling. So இது பார்த்தீங்கன்னா granular disintegration பார்த்தீங்கன்னா crystalline rocksல நடக்குது. அதான் வந்து granular disintegration சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா block disintegrationனா a successive heating and cooling which causes the expansion and the contraction of rocks. முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன், பனிக்காலங்களிலோ மழை காலங்களிலோ ஹீட்னாலேயோ இல்லை சில டைம்ல ராக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா they get contracted and expanded. So expansionனா விரிவடையுது, கான்ட்ராக்ஷன்னா சுருங்குது. ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்மளால உணர முடியாது. சில சமயங்களில் டே அண்ட் நைட்ல ராக்ஸ் என்ன பண்ணும், நைட் டைம்ல எப்பயுமே நம்ம இந்த சில்னஸ் கூலிங்கை நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா சில ராக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா சில ராக்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஷ்ரிங்க்கும் ஆகும். SHRINK ஷ்ரிங்க்னா சுருங்குது, கான்ட்ராக்ஷனாலும் சுருங்குது தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹாட் டெசர்ட் ரீஜன்ஸ் டே டெம்பரேச்சர் ஆர் வெரி ஹை while nights are very cold. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெசர்ட் ரீஜன்ஸு இந்த ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பகலில் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கும், நைட்டில் வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த ப்ராசஸ் பிளாக் டிஸ்இன்டகிரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிரானுலர் டிஸ்இன்டகிரேஷன், பிளாக் டிஸ்இன்டகிரேஷன் and exfoliation. These are the three different types of physical weathering. So next we will move to the next concept, chemical weathering. So you can see, so இங்க நான் நிறைய மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த பிக் கொஷின்ஸ் வந்து ரோமன் லெட்டர் 7. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து மூணுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், ஃபிசிக்கல் வெதரிங், கெமிக்கல் வெதரிங், பயாலஜிக்கல் வெதரிங். அதனால மூணுத்தையுமே ரோமன் லெட்டர் 7 மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? அதனால வந்து அந்த பிக் கொஷின்ஸ்க்கு அது புக்கில் மார்க் பண்ணிட்டு அதை பார்த்து எழுதிங்க. தென் இது வந்து ரோமன் லெட்டர் 6க்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கெமிக்கல் வெதரிங் அப்படிலாம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ரோமன் லெட்டர் 6க்கு, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ரோமன் லெட்டர் 7க்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். So chemical weathering. So second type of weathering is chemical weathering. So chemical weathering means disintegration and decomposition of rocks due to chemical reaction is called a chemical weathering. So chemical weathering என்னன்னா பாறைகள் உடையதோ மக்கி போறதோ எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா chemical reactions in the air, ஈரப்பதம் இந்த பாறைகள் இருக்கிற due to the presence of chemical substances in the air, water and in the rocks, that leads to disintegration and decomposition of rocks. That is known as chemical reactions. இந்த
பாறைகள்லையோ இல்லை காத்துலையோ இயற்கையாகவே சில கெமிக்கல் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஏர்ல இருக்கும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்படின்னும் போது பாறைகளில் சில கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒன்று மோதும் போது ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்றா ஆகும்போது ஸோ என்னன்னா அந்த மாதிரி பாறைகளில் சில சேஞ்சஸ் நடக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் கெமிக்கல் வெதரிங். ஸோ யூ கேன் see the image also. ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு இந்த பாறை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏர்ல இருந்திருக்கும், இந்த பாறைகளில் வேற ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் இருந்திருக்கும். அதனால ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்று ரியாக்ட் ஆகும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகும், டீகம்போசிஷன் ஆகுது. அதுதான் வந்து கெமிக்கல் வெதரிங். ஸோ இந்த பாறைகள் நெக்ஸ்ட் இஸ் கெமிக்கல் வெதரிங். Chemical weathering is being further divided into 4 types. Chemical weathering இன்னும் ஒரு 4 விஷயமா 4 different typesல நடக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன், கார்பனேஷன், சொல்யூஷன், ஹைட்ரேஷன். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் அது இல்லை, அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கும். I will show you. So see, you can see this carbonation, solution, oxidation and hydration. These are all the different types of chemical weathering. So oxidation is nothing but oxygen in the, so normal நம்மளோட atmosphere என்ன இருக்கு, oxygen presence இருக்குது. So the presence of oxygen in the atmosphere and the iron found in the rocks thus leads to the formation of iron oxide. This process is known as oxidation, which results in the weakening of rocks. So normal நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வசிச்சுட்டு இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு, ராக்ஸ்ல அயன் இருக்கு. இது ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகும்போது நடக்குது. புதுசாக இன்னொன்று ஃபார்ம் ஆகுது பேர் தான் அயன் ஆக்சைடு. அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனும் ராக்ஸ்ல இருக்கிற அயன் ப்ரொசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது ராக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் என்னன்னா இந்த மாதிரி துகள்களாக உடஞ்சி சின்ன சின்ன பீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி சேஞ்ச் கலரிங் தெரிஞ்சு பாருங்க. நீங்களே சில பாறையில் கலர் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் திஸ். So like this, you can see some mild difference in the rocks. This is known as oxidation. So chemical weathering la 4 types of chemical weathering irukku. Change rocks odanju maarudhu, shapes maarudhu ellame irukku. One pathina oxidation, innone carbonation, next one is solution, last one is hydration. So that we will see in the next session. So just to watch the videos, mark the question answers wherever it is mark it in your textbook and then copy it in your classwork. Then mark it in your textbook. Just to give reading up to what I taught in each videos. ஒரு வீடியோவை எது வரைக்கும் நடத்தி முடிக்கணும் அது வரைக்கும் அந்த கண்டென்ட்டை ரீடிங் கொடுங்க. அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஃபெமிலியர் ஆகிங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. So with this we will end this session. Remaining we will see in the next session. Thank you.